دیکھ لیا تم لوگوں نے سائنس پڑھنے والوں، یہ ہے لاہور شہر. تمہارے دعوے کرنے کے باوجود بھی پانی کا قطرہ نہیں برس سکا تھا یہاں پر. آئی سمجھ میں؟ اللہ نے تم لوگوں کو تمہاری اوقات دکھائی. تم نے 3 اکتوبر کا دعویٰ کیا، اللہ نے زمین پہ مار دیا. تم نے 4 اکتوبر کو دعویٰ کیا، اللہ نے زمین پہ مار دیا. تم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا، شعور بھی نہیں تھا. 5 اکتوبر شروع ہوتے ہی اس نے موسم اچانک تبدیل کر کے آسمان پر بجلیاں برساتے ہوئے، آسمان کو چمک مارتے ہوئے، اپنا سسٹم بھیج کر آوازیں برساتے ہوئے پانی برسانا شروع کر دیا. یہ ہے تم لوگوں کی ٹوٹل سائنس کی ویلیو. یو ڈونٹ ایون نو کہ بارش کب ہوگی. سمجھ میں آ گیا؟ تو آئندہ جھوٹے دعوے نہ کرنا. اللہ نے تم لوگوں کو ذلیل کیا ہے، لیجنڈ نے نہیں. لیجنڈ تو ریکارڈنگ کر کے سمجھاتا ہے. یہ وہی اللہ ہے جس نے پورے پاکستان پر اتنے پانی برسایا، زمین سے جاری کیا، اوپر سے بھی برسایا کہ تم لوگوں کو ہوش ٹھکانے آ گئے. پھر تم لوگوں سے وہ پانی بھی نہیں رک سکا، تب لیجنڈ کو میدان میں آنا پڑا. لیجنڈ نے ہی اللہ سے ریکویسٹ کی تو وہ سب کچھ سسٹم رکا تھا. آئی سمجھ میں؟ تمہاری زمین پر جن بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، جن جھوٹے خداؤں کی پوجا کی جا رہی ہے، اور جن جھوٹے مذاہب کی وجہ سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے اللہ کی نظروں میں. تمام کفار اپنی موت کے بعد جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں، اور اتنی بدترین ذلت کے ساتھ کہ انہیں شعور بھی نہیں. اور ان کا ساتھ دینے والے منافق جو منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے میں، وہ بھی اللہ کے دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے. ان سب کے لیے ذلت کا عذاب ہے اور ذلت اور رسوائی ہے. کلیئر ہے؟ اگر تم چاہو تو ابھی بھی معافیاں مانگ لو اللہ سے، اور اگر تم لوگ نہیں معافی مانگنا چاہتے اور اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے جو کیا ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ کرنے میں اسے کوئی دیر نہیں لگے گی. وہ جب ارادہ کرے گا کر دے گا. لیجنڈ صرف تمہیں بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے کہ دیکھ لو یہی ہے وہ لاہور سٹی. فرش دیکھو اور لیجنڈ کی سیریز دیکھو جس کا نام ہے پردہ. ہاں، اللہ نے ایسا پردہ کیا کہ ہوش ٹھکانے آ گئے، پانی نہیں آ سکا. اور جیسے ہی ڈیٹ تبدیل ہوئی 5 اکتوبر کے ساتھ، اس نے اتنا پانی برسا دیا کہ لیجنڈ کی چھت کا فرش پورا پانی سے بھیگ رہا ہے. اور جب وہ ویڈیو بنا رہا تھا تب ایسا نہیں ہوا. جب وہ ویڈیو بنا چکا اس کے بعد سسٹم اپنی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن ابھی بھی پانی اس رفتار سے نہیں آ رہا کیونکہ لیجنڈ اس وقت اپنا خطاب کر رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ہے طاقت اس خدا کی جو آسمان و زمینوں کو تھامتا ہے. تمہارے سائنس پڑھنے والے کیا کرتے ہیں بولو؟ تمہارے سائنس پڑھنے والوں نے کیا ہے کہ آج تک سوائے مشینیں بنانے کے؟ کبھی مردے زندہ کرنے کی کوشش، کبھی آپریشن کرنے کی کوشش، کبھی کچھ تو کبھی کچھ. کیا کرو گے تم لوگ؟ بس چائنا، امریکہ، جاپان، ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہو بیٹھ کر. دیکھو تو صحیح تمہارے پورے ملک کے اندر بجلیاں، سسٹم، مونسون جس کے تم دعوے کر رہے تھے کیسے غائب ہو گئے تھے. ہوئے نا؟ یہ لیجنڈ کی کوشش تھی اور اللہ کا حکم تھا. بہرحال ویڈیوز بہت بن چکے ہیں، لیکچر بہت ہو چکے ہیں. لیجنڈ کا اتنا خطاب کافی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تو لیجنڈ کی مدد کرتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. لیکن تم سوچو تمہاری مدد کون کرے گا اللہ کے مقابلے پر؟ اگر لیجنڈ بیچ میں نہ آتا اور دعا نہ کرتا تو جس رفتار سے چل رہا تھا نا سسٹم پاکستان میں، تم لوگوں کے اچھے پرخچے اڑا جاتے اپنے. تمہاری آرمی والے بھی مارے گئے، تمہارے پولیس والے بھی مارے گئے، تمہارے لوگ بھی مارے گئے. یہ اللہ نے مارا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ ظالموں کو اوقات دکھانا بھی جانتا ہے، اور پچھلی قوموں کو اس نے غرق کر کے دکھایا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے تمام غیر مسلموں کو اللہ کی نشانیاں دکھا دو جو لیجنڈ محمد ذیشان ارشد چینل پر ہیں، جو لیجنڈ آف اللہ کے چینل پر خطاب ہوئے ہیں، ان کو غیر مسلموں تک پہنچاؤ، ٹرانسلیٹ کرو پوری دنیا کی زبانوں میں. رائٹ فل ریلیجن چینل پر جو نشانیاں ہیں تر و تازہ لاشوں کی اور روحوں کی، پہنچاؤ ان کو دنیا کے غیر مسلموں تک. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ تم لوگوں کو غرق کرنے پہ قادر ہے. وہ جو موسم کو یک پلٹتا ہے، جو اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، اب وہی اللہ جو رفتار بڑھا رہا ہے اس وقت لیجنڈ کے لیکچر کے ساتھ ساتھ. اس کے موسم میں بھی فرق پڑتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. اللہ اکبر وللہ الواحد القہار ورب ذو الجلال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر.
तुम लोग अल्लाह से नहीं जीत सकते, वो माफ़ करने वाला है, मग़फ़िरत करने वाला है। माफ़िया मांग लो, छोड़ देगा। अगर हरदर्मी दिखाओगे तो बर्बाद कर देगा, और तुम उसे रोक नहीं सकते। वो तुम्हारे घरों पर, तुम्हारी बिल्डिंगों पर, तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे इलाकों में जहाँ चाहेगा जो चाहेगा करेगा, लेकिन तुम्हारे गुनाहों की वजह से। हाँ, वो जुल्म नहीं करता अपने बंदों पर, लेकिन उसे जुल्म पसंद भी नहीं। बेहतर है कि सरेंडर करो, और निशानियाँ दुनिया के गैर मुस्लिमों तक पहुँचाने के लिए अपने सारे मीडिया चैनल और अखबारात में ऐलान जारी कर दो कि ज़मीन पर सिर्फ़ अल्लाह की हुकूमत चलेगी और उसका निज़ाम गालिब होगा, उसका इस्लाम गालिब होगा, उसका निज़ाम नाफिज होगा कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक। नहीं करते तो लेजेंड के ज़िम्मे इतने ज़्यादा किससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, इतना काफ़ी है। और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही जिन्होंने 1400 साल पहले किसी इमेजिनरी गॉड का तारुफ नहीं कराया था। वो आदम सीकर शैतान का कुत्ता, और वो गालिब चमार मरदूद हरामज़ादा। ये लोग क्या इस्लाम को मिटाएंगे? ये खुद मिट जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। और वो नेतन्याहू, उसकी मौत उसका पीछा कर रही है, बचाओ उसको। मैं देखता हूँ कब तक भागेगा। उस दहशतगर्द और कातिल की मौत उसके करीब पहुँच गई अल्लाह के हुक्म से, मरेगा अनकरीब ज़िल्लत की मौत। तौबा करके माफ़ी मांग ले तो बेहतर है, नहीं तो गया जहन्नुम में हमेशा के लिए, जिस तरह अबू जहल गया। बल्कि मेरी तो बद्दुआ है, या अल्लाह तू नेतन्याहू को जहन्नुम में फेंक अबू जहल की तरह, बग़ैर कलमे की तौफीक दी है। इस दहशतगर्द को जिंदा रहने का हक़ नहीं है। अल्लाहु अकबर। दिख रहा है तुम लोगों को? लाइट दिखा देता हूँ मैं, तुम लोगों को ऐसा समझ नहीं आता। वो क्या रहा है, अपनी आंखों से देखो। लाइट भी गई, बहुत अच्छे। तुम्हारे नसीब में ही नहीं है देखना, तुम अंधेरों में ही जीने वाले लोग हो। कुफ़ार की मिसाल दी तो है उसने कि बिजलियाँ जब चमकती हैं उसकी रोशनी में ही देख पाते हैं, अंधेरा होता है तो कुछ भी उन्हें नज़र नहीं आता। तुम्हें नज़र भी नहीं आ रहा होगा यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन तुम्हें आवाज़ों से पता लगेगा। ऐसी हवा चलाता है वो, उखाड़ के फेंक देता है घरों को, दीवारों को। आगे समझ में या नहीं समझ में आ रही? अल्लाह अकबर। किधर मर गए थे राम कृष्णा विष्णु हनुमान ज़्यूस तो नहीं आवे हैं? जब साइंस के दावे कर रहे थे तो बारिश मंगवा लेते ना। इस्लामाबाद और कराची में तो बारिश हो गई थी, लाहौर में क्यों नहीं हुई थी? है कोई जवाब तुम लोगों के पास? लाहौर में बारिश क्यों नहीं हुई थी? कल रात तक 12 बजे से पहले एक वीडियो अपलोड की है, पब्लिश कर दी है लेजेंड ने। कहाँ था पानी, कहाँ था ये सिस्टम? दिन तब्दील, तारीख तब्दील, सिस्टम तब्दील। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो जब चाहे इरादा करे सब कुछ बदल जाता है, देखते ही देखते। और वही बिजलियाँ चमकाता है और जिस पर चाहता है गिरा देता है। वो चाहे तो लेजेंड पे भी बिजली गिरा के बर्बाद कर सकता है, और वो चाहे तो ऐसा ना करे। बिजली भी उसके इशारे के बगैर नहीं गिर सकती। तुम लोगों को क्या लगता है बिजली खुद गिरती है किसी पे? कभी भी नहीं। तुम्हें लगता है आंधी तूफान खुद ही चलते हैं? कभी नहीं। तुम्हें लगता है कि आसमान पर बादल खुद आ जाते हैं? कभी भी नहीं। तुम्हें लगता है बादल क्लाउड बर्स्ट हो जाता है खुद ब खुद? कभी नहीं। अबे पानी की एक बूंद आसमान से ज़मीन पे नहीं टपकती जब तक अल्लाह का इरादा ना हो। आ गया समझ में? ये 10 मिनट होने वाले हैं लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए। ये खिताब कर रहा हूँ मैं, छत पे टहल रहा हूँ, पानी बरस रहा है, हवा फिर भी चल रही है, लेकिन लेजेंड के मोबाइल पे वो फ़र्क नहीं पड़ रहा पानी से कि वो आराम से खिताब कर रहा है। ये भी अल्लाह की निशानी है, अगर कोई काफिर समझना चाहे। पानी बरस रहा है यहाँ, आवाज़ सुनाता हूँ तुम्हें, नज़र कुछ नहीं आएगा अंधेरे में। कॉलड्रॉन पर आवाज़ सुनो, आ रही है बूंदों की आवाज़, लेकिन लेजेंड अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये कैलकुलेशन है मेरे बादशाह की कि पानी मोबाइल पर उस रफ्तार से गिर ही नहीं रहा कि वो रोक सके इस खिताब को। ये है अल्लाह की कुदरत और ताकत और कैलकुलेशन के वो पानी इस अंदाज में बरसा रहा है, पानी भी बरस रहा है और खिताब भी चल रहा है और मोबाइल भी नहीं भीग पा रहा। तुम कौन कौन से निशाने जुटलाओगे उसकी? लेजेंड तो चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह आज। उसके बाद लाहौर वालों के साथ क्या होता है, लेजेंड उसका ज़िम्मेदार नहीं। हम जहाँ चले जाते हैं ना बेटा, मौसम धर्म भरम हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। तुम लोग क्या रोकोगे अल्लाह के दीन के काम को? पूरी दुनिया पे इस्लाम गालिब होकर ही रहेगा अल्लाह वाहिद अलकार के हुक्म से। आ जाएंगे इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम भी, वो अपने हिस्से का काम करेंगे। लेजेंड अपने हिस्से का काम कर रहा है। थैंक यू अल्लाह। अल्लाहु अकबर।